حضرت جنید بغدادی جی سلسلہ علیہ قادریہ شریف میں بہت بڑا نام ہے. وہ جب لکھا نا سید پاک سے کشتی ہارے، تو پھر ظاہر ہے جی ایک طریق ہے، اس سے صوفیاء کو گزارا جاتا ہے حضرت. وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اس میں سے گزارا جاتا ہے حضرت. وہ اس سے صوفی ہر ایک کو گزرنا پڑتا ہے حضرت. حضرت کو بھی گزارا گیا. وہ لکھا آپ نے 14 سال بغداد کے جنگلوں اور بیابانوں میں مجاہدہ کیا قرب الہی پانے کے لیے حضرت. تو 14 سال بعد جب حضرت بغداد شریف واپس آ رہے تھے حکم الہی سے، چل جنید لوگوں کو ہمارا راستہ دکھا، حضرت واپس آ رہے تھے تو وہ لوگ جا رہے تھے، کوئی گھوڑے پہ تھا، کوئی اونٹ پہ تھا. وہ لوگوں نے دیکھ لیا، اور حضرت جنید کے جاننے سے پہلے پہلے نا یہ خبر بغداد شریف میں پھیل گئی کہ حضرت جنید آ رہے ہیں حضرت. وہ سارا جو بغداد پھول لے کے نا وہ باہر آ گئے حضرت کا استقبال کرنے. حضرت نے دیکھا، او تیری خیر، وہی اتنے بندے اور اتنے پھول مجھ پہ پھینکے جائیں گے. آپ نے کہا جنید، وہ نفس جس کو 14 سال مجاہدہ کر کے کمزور کیا ہے تو پھر موٹا ہو جائے گا حضرت. اللہ اتنی بھی بات کوئی نہیں کہ تھوڑے سے پھولوں سے نفس موٹا ہو جائے. تقویٰ تھا ان لوگوں کا حضرت. کیسے لوگوں سے جان چھڑواؤں. ایام معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر. حضرت مسافر تھے، رخصت تھی، ابھی وقت بھی تھا. آپ نے اس رخصت پہ عمل کیا اور اپنی جیب سے نا جو کی روٹی کا خشک ٹکڑا نکالا اور کھانا شروع کر دیا. اب آپ لوگ بھی بڑے بادشاہ بندے ہیں جی، آسمان پہ بھی ایسے چڑھاتے ہیں اور گراتے بھی ایسے ہی ہیں حضرت. عقیدت تو ایسی ہوتی ہے نا حضرت. لوگوں نے کہا ہے وہی حضرت جنید کیا کر کے ہیں، 14 سال روزے کوئی نہیں رکھیا. وہ لوگوں نے پھول پھینکے نیچے اور پتھر اٹھائے اور حضرت جنید پہ سنگ باری شروع ہوئی حضرت. حضرت جنید بھی زمین پہ بیٹھ گئے، سر پہ ہاتھ رکھ لیے کہ سر پہ کو کنکر نہ لگ جائے. پتھر برستے رہے، حضرت جنید چپ کر کے کھاتے رہے اور ساتھ اپنے نفس کو کہتے رہے ہون ٹھیک رہے ہیں، ہون ٹھیک رہے ہیں. کون جی جو اب اس پہ اس طرح پاؤں رکھے حضرت. فرمایا ہون ٹھیک رہے ہیں. وہ لکھا جی ایک چھوٹا بچہ تھا، اس کو پتھر کوئی نہیں ملا مارنے کے لیے. غصہ تو اس نے بھی نکالنا تھا نا، اس نے کیسے نکالا. وہ آگے بڑھا اور اس نے حضرت جنید پہ تھوکا. آپ لوگوں کے پتھر تو برداشت کر گئے، بچے کا تھوک نہیں برداشت ہوا. وہ آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے حضرت. بس پھر آنسوؤں کا بہنا تھا. حجاب اٹھے حضرت اور آواز آتی ہے جنید نہ رو. ارے ان کو کیا پتا تیرے آنسو ہماری بارگاہ میں کیا قیمت رکھتے ہیں. اگر میں ان کو تیرے مقام سے آگاہ کر دوں تو بغداد والے سارا کچھ چھوڑ کے آ کے تیرے دروازے پہ بیٹھ جائیں. اب آگے بھی حضرت جنید تھے. حضرت جنید بھی عرض کرتے ہیں رب کریم اگر میں بھی کبھی لوگوں کو بتا دوں کہ تو کتنا کریم ہے تو تجھے بھی لوگ سجدہ کرنا چھوڑ دیں. پھر آگے سے آواز آتی ہے جنید پھر اس طرح کرتے ہیں آج کے بعد تو مجھ پہ پردے ڈالا کر، میں تجھ پہ پردے ڈالا کروں گا. انڈٹیاں جدی تانگ دلانو اتے بن ملیوں جدی یاری. لیکن بھائی جی ہن کیڑا اس لیول تے آئے، کیڑا وٹے کھائے وہ دے لیے. وہ صدیق اکبر تھے نا، بدر بیٹا ادھر ہے باپ ادھر ہے. بعد میں اللہ نے بیٹے کو بھی قبول اسلام کی دولت سے نواز دیا. باپ بیٹا بیٹھے تھے، بات ہو گئی. وہ بیٹا کہتا ہے عرض کرتا ہے بابا بدر میں آپ میرے تیر کی زد میں تھے، چھوڑا بھی میں نے تیر، لیکن یہ ہے کہ کفر پہ باپ کی محبت غالب آ گئی، ہاتھ کم گیا، نشانہ نہیں لگا، چوک گیا نشانہ. آپ نے فرمایا تو اپنے کفر میں کچا تھا لیکن ابو بکر محمد کی غلامی میں پکا تھا. اگر تو میری تلوار کی زد میں آتا میں نے تیری گردن اتار دینی تھی. عشق ہے نظر، عشق ہے نظر. یہ کچھ یہ نہیں کہتا جی میں رواں گا، بس میں کسی کو نہیں رہنے دوں گا. میں عشق ہاں، جتھے میں رہنا ہوا میں کلا ہی رہنا ہوا، میں نہیں چھوڑتا کسی کو. حضرت علی پاک ولادت ہوئی، وہ معروف ہو گیا کہ بچہ نبی نہ ہے. نبی پاک علیہ السلام تشریف لائے، پتہ لگا، مبارک دینے گئے. چچی جان آگے سے
بچہ خوشی ہے لیکن ایک دکھ ہے، کیا نبینا ہے، فرمایا دو میری گود میں. جیسے آپ نے گود میں لیا حضرت علی پاک نے آنکھیں کھول دی. بعد میں کبھی نبی پاک نے پوچھا علی آنکھیں نہیں کھول رہے تھے، علی آنکھیں نہیں کھول، عرض کی محبوب اس لیے نہیں کھول رہا تھا کیونکہ چاہتا تھا جدو اکھاں کھولنا سب تو پہلے اپنا محبوب دیکھا ہے. یہ علی پاک کی آنکھیں ہیں جی جنہوں نے سب سے پہلے دیکھا ہے تو رب کا محبوب دیکھا ہے. یہ علی پاک کی مبارک آنکھیں ہیں. لیکن پھر سنو حضرت آگے علی پاک کیا فرماتے ہیں، فرماتے پھر جس دن سے اپنی ان آنکھوں سے اپنے محبوب کو دیکھ لیا، فرماتے ہیں پھر آنکھوں کا بھی اتنا حیا کیا کہ کبھی پھر ان آنکھوں سے اپنی شرمگاہ بھی نہیں دیکھی ہے. عشق ہے نا حضرت، یہ کچھ نہیں چھوڑتا حضرت. یہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء نا، جب آپ گئے بابا صاحب کی بارگاہ میں مرید ہونے کے لیے تو بابا صاحب نے نا آپ کو ایک کمرہ دیا اور مصلی دیا، اپنا چارپائی دی حضرت. وہ رات کو نا جب حضرت نصیر الدین چراغ دہلی جب وہ دیکھا نا تو، کیونکہ خانقاہ میں چارپائی پہ کوئی نہیں سوتا تھا، سارے زمین پہ سوتے تھے حضرت. بابا صاحب بھی زمین پہ ہی آرام فرماتے تھے حضرت. سید صاحب کو چارپائی دی گئی حضرت. جب نصیر الدین چراغ دہلی نے دیکھا نا کہ تو دیکھ سے کیا ہے کہ سید صاحب نے حضرت خواجہ صاحب نے نا چارپائی الٹی کر کے نا زمین پہ لیٹے ہوئے ہیں حضرت. انہوں نے کہا سید صاحب یہ کیا چارپائی دی تو آپ، فرمایا میرے مرشد زمین پہ ہیں، میں اوپر کیسے لیٹ سکتا تھا. بڑے خوشی ہوئے کیسا پیر بھائی آیا ہے بھائی. وہ پھر رات کو نا بابا صاحب دیکھنے آئے تو لکھا ہے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء نا بابا صاحب کے مصلی کے چکر کاٹ رہے تھے حضرت. بڑے حیران ہوئے، میں نے مصلی نفل پڑھنے کے لیے دیا ہے یہ چکر کاٹ رہا ہے. آپ نے دروازہ کھول کے پوچھا سید صاحب اسی مصلی نفل پڑھن نہیں دیتا ہے تو ہی چکر کٹن رہے ہو. فرمایا بڑے بڑے نفل پڑھے ہیں لیکن جو دو نفلوں کا مزہ اس مصلی پہ آیا میں ابھی تک اس کے ارد گرد چکر کاٹ رہا ہوں. اپنا پڑھا کچھ اور، کسی کا پڑھایا کچھ اور. اپنا پڑھا کچھ اور، کسی کا پڑھایا کچھ. اور میں کہتا ہوں حضرت جی بڑا خوش نصیب ہے وہ جس کو کوئی پڑھا دے حضرت، جس کو کوئی پڑھائے. اور ہیں پڑھانے والے پڑھنے والے کوئی نہیں. پھر وہی گل مجھ نہیں ملن رہی تو دودھ کٹا گئی. وہ اس کام لئی نے، وہ یہ اس کام کے لیے، وہ ان سے اللہ کا نام سیکھ، ان سے اللہ کا نام لے. تو کیا ان کو سمجھ رکھا ہے تو نے حضرت ہیں جی. حضرت سلطان کہتے ہیں حضرت فرماتے ہیں نہ رب برش معلّہ اتے نہ رب خانے کعبے ہوں، نہ رب علم کتابی لبا نہ رب وچ محرابے ہوں، گنگا تیرت مول نہ ملیا پینڈ بے حسابے ہوں. عرض کی تھی حضرت سلطان پھر ملا کیسے؟ فرماتے ہیں جد دا مرشد ملیا باہو چھٹے سب بذابے ہوں. نہ میں جوگی نہ میں جنگم نہ میں چلا کمایا ہوں، نہ میں پانچ مسیحی بڑھیا نہ تسبہ کھڑکایا ہوں. جو دم غافل سو دم کافر مرشد فرمایا ہوں. جیوے کامل مرشد باہو جنہیں سونا رب ملایا ہوں. زبانی کلمہ ہر کوئی پردہ دل دا آنکھیں کوئی ہوں. جتھے کلمہ دل دا پردے جیب نو ملے نہ ٹائی ہوں. دل دا کلمہ عارف پردے، دل دا کلمہ عاشق پردے کی جانن یار گلوئی ہوں. اے کلمہ میں نو پیر پڑھایا میں صدا سہاگن ہوئی ہوں. اللہ اکبر ہیں یا رسول اللہ ہیں جی یا علی ہیں مرشد ہیں جی مرشد جی بے مرشد جی ہیں ادھر ہیں جی سن ہیں جی. میں اللہ مجھے یہ لفظ بولنا اچھا نہیں لگ رہا، میں آپ کی تربیت کے لیے بول رہا ہوں. مجھا ملان والے نے لیکن کدی کر کے ویکھی ہو دے لئی، کدی وہ دلی نیواں ہو کے ویخ، پھر ویخ تین اچا کنا کرتا ہے. تو سب تو سونا نو جڑے آل چ لگنے نا وہ نیواں،
क्योंकि तेरे मेरे च कोई ऐसी गल ही नहीं है ऐसी उच्चा हुई है। देखो ना हजरत जी, जिदियां आंदरां च पखाना होए, जिदे मसाने च पेशाब होए, जिहड़ा बोले तो मूँह चू थुक डिगे, जिदे फिफड़ियां च बलगम होए, जिदियां रगां चू खून होए, जिदे पित्ते च सुफरा होए, जिदी तिल्ली च सौदा होए ते बने वो मिट्टी दा होए, वो फिर आकड़ दा सोहना लगदा है। वो आकड़ दा सोहना लगदा है। तू शीशे अगे वो गोल अहमद का सूट पा के तो भुल जाना है कि मैं की हाँ, उन्हें तो तेन बनाया, उन्होंने पता तू की है। तू वो अलकरम का सूट पा के ना शीशे सामने खलो के काटन का माया शाया ला के तू इसे भुल जाना कि मैं की हाँ, उन्हें तो बनाया तेन, उन्होंने पता है। वो कुरान में भी यही कह रहा है, बंदे क्या कर रहा है? फल देख अपने आप को, फल यंजुरुल इंसान मिम्मा खुलिक, खुलिका मिम्मा इन दाफिक यखरुजु मिन बैनि सुल्बी व तराइब। वो आप और मैं हजरत जी, वो जो सुलेमान मिसबाई वो पा के ना तो जो वेस्टकोट पा के खलोंदा शीशे सामने, समझदा रहे मैं ही चुकिया सारा कुछ, चले अंदर च तेरे च पखाना है सब। तू जड़ा सोहना लगना है ना, उदों ही सोहना लगना है जो तू नीवा होना है। तू नीवा हो फिर अगो दी मर्जी हो, तेन जिन्ना मर्जी उच्चा करे हजरत है। तू ओनू नीवा होके दिखा, उच्चा फिर वो करेगा। तू ओनू नीवा होके दिखा, फिर वो तुझे ऊंचा करेगा, तुझे गौसे आजम बनाएगा। तू नीवा हो फिर वो तुझे फरीद बनाएगा। तू नीवा हो वो फिर निजामुद्दीन बनाएगा। तू नीवा हो फिर वो मुईनुद्दीन बनाएगा। तू पहले नीवा हो फिर वो बायजीद बनाएगा, वो जुनैद बगदादी बनाएगा। लेकिन पहले नीवा हो, नीवा 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 नीवा। देखो ना मियां मोहम्मद बख्श नीवा है, और मैं कहता हूं, मैं नहीं कहता जी मैंने सारे शायरों को पढ़ लिया, मैंने बहरहाल जहां तक पढ़ा है, मैनू एडा नीवा नहीं जे को गया लब्बा हजरत जी। मियां साहब वेखो हजरत जी क्या कहते हैं, एक बूली कुत्ते एक पिस्ते कुत्ते ते मैं हां अख नूट कतूरा। जो कुत्ती बच्चे देती है कितने दिनों तक उसके बच्चों की आंखें नहीं खुलती, फिर नजर ना आने की वजह से आंखें बंद है, कभी इधर गिरते हैं कभी उधर। उस कुत्ते को कहते हैं अख नूट कतूरा। वो कुतिया का बच्चा जिसकी अभी आंखें नहीं खुली हैं हजरत, अपने आप को क्या कह रहे हैं, एक बूली कुत्ते एक पिस्ते कुत्ते ते मैं हां अख नूट कतूरा। रब्बे करीम अखा बंद ने नहीं दिसन दिया, कदी इंज डिगना कदी इंज डिगना कदी इंज डिगना। एक बूली कुत्ते एक पिस्ते कुत्ते ते मैं हां अख नूट कतूरा। फिर तेरे दर आन खलोता पा अपने करम दा टूरा। ओ नीवा होया, फिर अल्लाह ने भी मोहम्मद बख्श करवा छड़ी है कवर है। वो महफल ही नहीं मुकम्मल होती जिसमें मियां साहब का कलाम ना पढ़ा जाए। मैंने खुद देखा है हजरत, किसी नात खान ने नहीं ना पढ़ा, अल्लाह सामने बैठे किसी बंदे के दिल च पा हटदा, वो बंदा ही क्या अजी दो शेर मियां साहब दे। हजरत राबिया बसरी आप तशरीफ फरमा थी, दरमियान में पर्दा था, गुफ्तगू हो रही थी हजरत। वो किसी ने दौरान गुफ्तगू ना शैतान का नाम ले लिया। आप हैरान होकर पूछती हैं ये शैतान कौन है? सारे बड़े हैरान कि हजरत राबिया जैसी शख्सियत को नहीं पता शैतान कौन है। उन्होंने कहा राबिया आपने शैतान का नाम नहीं सुना? फरमाया अभी तेरे मुंह से सुना, मैंने तो रहमान का ही सुना है। इनको क्या न गर्ज किसी से न वास्ता, मुझे काम अपने ही काम से, तेरे जिक्र से तेरी फिक्र से तेरे नाम से तेरी याद से, इनको क्या लगे। हजरत राबिया बसरी रहमतुल्लाहि ताला अलैहा, रात का वक्त था, वो कफियत थी हजरत, आपने ऊंची ऊंची पुकारना शुरू कर दिया, हाय पानी हाय पानी। बड़ी डाढ़ी अग है हजरत, इश्क दी अग हजरत। इश्क ते आतिश दूही बराबर होवे, इश्क दा तां उत्ते खेरा, आतिश साड़े कख ते कनेड़ा ते इश्क साड़े दिल जेड़ा। फिर खुद सवाल करते हैं, आतिश नू ते पानी बुझावे, दसो इश्क दा दारू केड़ा। फिर जवाब भी खुद सवाल करके खुद देते हैं, गुलाम फरीदा उत्थे कख नहीं बचदा जिथे इश्क दा जे डेरा है। ये मैं अक्सर कहा करता हूँ
बंदा मकतब इश्क में दाखिला लेने जाए ना तो एक फॉर्म पकड़ाते हैं हज़रत जी, जिवें इत्थे जाइदा इत्थे भी पढ़ाते हैं। तो फॉर्म में जो शराइत लिखी होती है ना, उसमें पहली शर्त ये लिखी होती है कि जिथे मैं रहांगा मैं फिर किसी दूजे नूं रहन नहीं देना। ये मियाँ दावा है जी उसका, ये उसका दावा है। लेने जाओ ना दाखिला तो वो जो पकड़ाते हैं तो भाई ये साड़ी शीट है, खान नहीं हूँ देना, सौन नहीं हूँ देना, हसन नहीं हूँ देना, फिर रोन नहीं हूँ देना है, दसन भी नहीं देना है कि मेरे तो कई लगन डई है। वो जो लिखी है ना शरायत हजरत, वो पहली उसमें शर्त ये लिखी है, वो कहता है जिथे मैं रवांगा मैं किसी और नूं रहन देना। मैं मियाँ इश्क हूँ भाई, मेरा नाम मियाँ इश्क है। हाँ असी जिथे रहने हैं असी किसी नूं नहीं रहन देंदे है। मेरे हजरत साहब ने ना एक पलंग पे ना कम अज कम 80 साल बैठ के गुजार दिए। सौखा काम तो नहीं है हजरत। हजरत दे इत्थे ना पिछे बह बह के ते अड्डे अड्डे निशान पै गए सन। सुबह बहना फजर वेले और रात 10 बजे तक बैठे रहना। कोई आए उदा पता पुछण ते उदा पता दसीए। 80 साल इंतजार किया, कोई पता पुछण लगी सारे मज्झां ही मिलाना है। 80 साल इंतजार किया, कोई आए उदा राह पुछण, उन्होंने दसी उदा राह। तो मैंने ना एक दिन बस हज़रत की करम नवाजी होती है इन पाकों की कि बंदा बोल लेता है। कहाँ बोलने की जरूरत जी। मैंने एक दिन ना मगरिब के बाद अर्ज की, मैं हज़रत उम्र ही लंघ गई इस पलंग ते बैठे तो की कीता जे पलंग ते बह के। बेवकूफ मैं भी हज़रत दी अखां सुर ते एवें जिवें लालटैन हुंदी है हज़रत, तथरू डिगन टक 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 टक। आगे से गालिब का शेर पढ़ा, मुझे फरमाते हैं तू पूछना है कि की कीता है इस पलंग ते बह के। फरमान लगे 80 साल होया उन्होंने डिगया बह के। और फिर शेर पढ़ा, न थी ये हमारी किस्मत के विसाले यार होता, न थी ये हमारी किस्मत के विसाले यार होता, अगर कुछ और जिंदा रहते यही इंतजार होता है। लेकिन हूं जी किथे विसाले यार तो किथे इंतजार है। हूं तो यह दसो 2 मज्जां ने तो 4 किवें होणगियां, जे 1 किला है तो 2 किले किवें होणगे। तो हजरत राबिया के लिए लिखा है कि रात का वक्त था और ऊंची ऊंची हाय प्यास हाय प्यास। पुराने घर जी जिवें अज भी इत्थे पिंडां विच ने, असीं ते शहरां वाले ने कंधां चुक लईआं ने बड़ियां बड़ियां उच्ची है। ना सज्जे पता ना खब्बे पता, सवेरे बाहर निकलूँ तो पता लगता सज्जे खब्बे की होया है। पुराने घर जी छोटी छोटी दीवारें। वो हजरत राबिया की आवाज़ सुन के एक उठा, दूसरा उठा, तीसरा उठा, चौथा, सारा मोहल्ला ही उठ गया। और उन्होंने समझा कि शायद हजरत राबिया को प्यास लगी हुई है, रात का वक्त है, औरत ज़ात है, कुएं पे जाना मुनासिब नहीं समझ रही, इसलिए ऊंची ऊंची कह रही को सुन के पानी ले आ दे। सारे मोहल्ले ने मशकें उठाई और कुएं पे पानी लेने चले गए। जब पानी वापस लेके आ रहे थे ना तो रास्ते में एक बुजुर्ग थे जो वासिलीन में से थे, जो राजदारों में से थे। उन्होंने रोका, पूछा भाई किधर जा रहे हो? कहा हजरत राबिया ऊंची ऊंची कह रही हैं हाय प्यास हाय प्यास, रात का वक्त है, औरत ज़ात है, शायद कुएं पे जाना मुनासिब नहीं समझा। तो हम हजरत राबिया के लिए पानी लेके जा रहे हैं। आप रो पड़े, फरमाया चलियो ये वो प्यास नहीं जड़ी ताड़े पानी न बुझ जाए, ये उसको देखने की प्यास है, देख के ही बुझेगी। ये उसकी दीद की प्यास है, दीद से ही बुझेगी। इसीलिए तो आज़म चिश्ती साहब ने कमाल लिखा था, कहते हैं अन डिठियां जिती तांग दिलानू, लेकिन पुत्र किथे तांग हूं, किथे हूं तांग हूं ते तांग पैसे आंदी है। सच्ची गल करनी चाहिए, शायद उसको मेरा सच पसंद आ और मैनू माफ। हूं ते तांग चिट्टी चमड़ी दी है, औरतां दी है, ओदी किथे तांग, जिन्होंने ओदी तांग सी या किताबां च ने ते या मज़ारां विच ने, किथे तांग है। हूं किथे, हूं तो यह दसो जे 1 लाख है तो 2 किवें होएगा, 2 मज्जां ने तो 4 किवें होणगियां, 1 किला है तो 2 किले किवें होणगे। हूं तो यह तांग है। अन डिठियां जिदी तांग दिलानू,
अते बिन मिलियों जिदी यारी, बिन जुल्फों जिदा कैदी दो जग, बिन नैना मस्त खुमारी, बिन हिजरों जिदी याद सतावे, नहनु अकरबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद। फिर भी याद आती है, फिर भी रात को उसकी याद सताती है, फिर भी रात को उसकी याद सोने नहीं देती है। मियाँ साहब ने कहा ना, रात पवे ते बेदर्दानू, हाँ जी, हम बेदर्द, हम रात का इंतजार सिर्फ दो कामों के लिए करते हैं, या सोने के लिए तो या गुनाह करने के लिए। हमने रात से और कोई फायदा नहीं उठाया। अल्लाह रात तो मिलाने वाली है इधर। तो क्या कहते हैं, रात पवे ते बेदर्दानू, ओ नींद प्यारी आवे, ओ दर्द मंदानू याद सजन दी, पई सुतिया आन जगावे। हैं जी, दर्द वाले लोग, दर्द वाले लोग हैं, हैं जी, हैं जी, हैं जी, हैं जी। तांग अंडिठियां जिदी तांग दिलानू, अते बिन मिलियों जिदी यारी। मुझे बड़े लोग आते हैं जी मुरीद होना, मैं भाई मेरे हथ वाल वेख, मैं माड़ा बंदा वा, मैनू नहीं है कुछ आंदा, मैं माड़ा बंदा, मैं भी सानू नवे राह पाएगा, तेरा मिनट बाद फोन आना, ऐ हो गया जे, ऐ हो गया, मैं किहड़े यारे लगा रहांगा। साडे को नहीं भाई ये काम शाम होंदे कोई भी है। हाँ, बहुत औखा काम है इधर। बल्कि एक बुजुर्ग है, मैं पढ़ रहा था कि किसी ने ना, वो तब टेलीफोन शैलीफोन नहीं, खत शत लिखे जाते थे, वो उन्होंने मसलन बुजुर्ग सियालकोट थे, उसने को कराची से खत लिखा, हज़रत मैं मुरीद होने लई आना है, जो इजाज़त हो। आपने भी खत लिखा, फिर मैं पहले अपने ख्वाहिशां की लिस्ट लिख के भेजना जड़ियाँ तू मेरे को पूरियां करानियां ने, जे करन जोगा होवांगा तो कर लांगा, नहीं किते होर टोरांगा तैनूं। हाँ जी, जान के हैं जी। अनडिठियां जिदी तांग दिलानू, अते बिन मिलियों जिदी यारी, बिन जुल्फों जिदा कैदी दो जग, बिन नैना मस्त खुमारी, बिन हिजरों जिदी याद सतावे, बिन सूरत खल्क पुजारी, आजम उस दी हमद की लिखा, मेरी हमद दे किसकारी है। खुदा के बंदो, तुम क्या काम कर रहे हो? मैं आप, मुझे ये लफ्ज बोलना अच्छा नहीं लग रहा, मुझे पता है हज़रत जी 5 कैमरे लगे हुए हैं इस वक्त, लेकिन मैं आपकी तरबियत के लिए बोलना। तुमने इन लोगों को क्या समझ रखा है यार? कोई रब का नाम पूछा कि इनसे, बाबा जी कोई दरूद दसो पढ़न लई, बाबा जी इन्ने सोहने सोहने रब दे नाम ने, वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना। बाबा जी को एक अपनी जुबान चो मैनू आख दियो, मैं भी वो भी पढ़ा करा। मज्जां नहीं मिलन डईयां ते दुध कटा गई ने, खुदा का नाम लो यार। फिर वो जब को चला गया ना कोई, तो फिर किसी ने फिर बड़े दुख से कहा, वो जो बेचते थे दवाए दर्द दिल, वो दुकान अपनी बढ़ा गए, तुर गया ना कोई हज़रत। तो फिर किसी ने दुख से कहा, उदू मज्जां नहीं जाते रहे उन्होंने कोल हज़रत, तो उदू जनाब वो पेड़ा दम कर दो जाते रहे। फिर जब वो चले गए ना, फिर वो दुख से कहता है हज़रत, वो जो बेचते थे दवाए दर्द दिल, वो दुकान अपनी बढ़ा गए हज़रत। और वो जो था ना, वो भी आवाज़ें देता रहा। बखरी बात है, किसी को समझ ही नहीं आई हज़रत। वो भी अपनी ज़िंदगी में कहता रहा, ढूंढोगे अगर मुल्कों मुल्कों, मिलने के नहीं नायाब हैं हम। समझ ही नहीं आई किसी को हज़रत, किसी को समझ ही नहीं आई हज़रत। वो होका देता रहा हज़रत, ढूंढोगे अगर मुल्कों मुल्कों, मिलने के नहीं नायाब हैं। जब ये लोग होते हैं, हम कदर नहीं करते जी, मुछा इंजने जी, टुरदे इंजने जी, बंदे वो खुदा दे बंदिया, तेनू अपने नहीं ऐब दिसदे कोई भी है, इन्हां पाकां च पे ऐब लभी फिरना है। मेरे हज़रत की बारगाह में कुछ बंदा आया आके कहता है, हज़रत वो जोड़े किताबां जो पढ़े सानू नहीं लभदे। आपने फरमाया, चलिया जोड़े लभदे नहीं इन्हां दी कदर कर लैन, करीब ऐ भी नहीं लभने हैं। कहतुर रिजाल का दौर आ रहा है, आगे नहीं मिलेंगे लोग आपको। ये जो मिल
गनीमत जानो पुत्र, मज मेली पएगी, दुध वधाई देगी जे मालक दी मर्जी होएगी। कोई रब दा नां लैना कलूमिया, इन्हां कोई रब दा नां सिख, इन्हां दी ड्यूटी है रब दा नां सिख। तो वो अगला दिन आया जी, फिर अल्लाह अल्लाह ही जी। सूफियों को और क्या काम हजरत जी, हैं जी, सूफियों को और क्या, न गर्ज किसी से न वास्ता, मुझे काम अपने ही काम से। तो फिर काम किए तेरे जिक्र से, तेरी फिक्र से, तेरे नाम से, तेरी याद से है। उन्होंने और की लगे।